हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तुहाडा धन्यवाद करदे मेरे खुदा, तुहाडी महिमा करदे प्रभु यीशु जी। तुहाडे वचन च लिखिया जिथे दो जां तीन तुहाडे नाम विच इकट्ठे हुंदे आ उस जगह तुसीं हाज़र हो। पिता परमेश्वर तुसीं सचमुच इस जगह दे हाज़र हो मेरे खुदा। तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्यवाद करदे मेरे खुदा। जो तुहाडे नाम दियां जिंदा गवाहियां खड़ियां हो रही मेरे खुदा, एक एक नूं छुक के कामिल शिफा दो मेरे खुदा। उन्हां नूं हिम्मत और दलेरी वाला आत्मा दो मेरे खुदा। तुहाडे गवाहियां नूं दस सके ते उन्हां गवाहियां नूं सुन के होर भी रूहां बचाईयां जान। प्रभु जी तुहाडा धन्यवाद करदे मेरे खुदा। साडी प्रार्थना सुनो ते कबूल करो। प्यारे यीशु दे मिठे नाम विच मंगदे आ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें, जोर दी तारीफ करो। तारीफ नहीं तारीफ करें, क्योंकि तारीफ जेडी बंदे दे वास्ते नहीं, तारीफ वो जीवित परमेश्वर दे वास्ते जेड़ा मुर्दियां नूं जिंदा करदा। क्योंकि मेरे जीजो गवाहियां दे नाल साडे विश्वास मजबूत हुंदे आ। बाइबल सुनने नाल असीं मजबूत हुंदे आ। जो दूसरे दी गवाही सुनांगे ब्लैस होवांगे और साडे जीवन च विश्वास बढ़ेगा कि जे प्रभु इस सिस्टर नूं चंगा कर सकदा वो सानूं भी चंगा कर सकदा। सब बोलो जोर दी तारीफ करो, जोर दे नाल। हाँ, नेक्स्ट गवाही सुनांगे, फर्स्ट गवाही सुनांगे। अपनी जगह ते लैके आ जाओ। हाँ जी, अपनी जगह ते खड़े, बाकी आराम नाल सब बैठ जाओ, किसी ने कोई शोर नहीं करना। सिस्टर का नाम सोनी, इन्हां दी बेटी का नाम कोमल। सिस्टर जी की गवाही की इन्हां दी बेटी नूं 20 दिन तो बुखार चढ़ रहा सी। बार बार बुखार चढ़ता सी और बार बार उतर जाता सी। सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान सी। एक दिन बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार सी और प्रभु दे दास वड्डे संत जी इन्हां दे घरे गए, उन्हां प्रार्थना की। बच्ची नूं 2-3 दिन तो ना तो कुछ पच रहा सी, जो खाना खांदी सी और उपर छाला रही बाहर आ जाता सी। बच्ची बहुत परेशान सी। जब प्रभु दे दास वड्डे संत जी इन्हां दे घरे गए, प्रार्थना की, उस व्यक्ति प्रभु जी ने इन्हां दासां दे द्वारा वचनां दे द्वारा बेटी नूं शिफा दी। संडे नूं फिर बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बहुत परेशान सी, ना तो अखा खोल रही सी, बिल्कुल बेहोशी। इस बच्ची नूं हॉस्पिटल विच लैके गए। डॉक्टरी रिपोर्ट मुताबिक बच्ची दे सैल जिहड़े बहुत वध चुके सी। मगरों प्रभु दे दास और दासी प्रार्थना करते रहे और जब प्रभु दी दासी ने प्रार्थना की और कहा कि कोई गल नहीं, तुहाडी बच्ची दे टेस्ट रिपोर्टां भी नॉर्मल आउणगे, बच्ची नूं 2-3 दिनां बाद ही छुट्टी मिल जाएगी। जो प्रभु दी दासी ने बोलिया वही हुआ। 3 दिनां बाद बेटी नूं हॉस्पिटल तो छुट्टी मिली और सैलां दी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी उह तो भी टेस्ट रिपोर्टां जिहड़ियां प्रभु ने नॉर्मल कीतियां और बच्ची इन्हां दासां दे द्वारा प्रभु जी ने कामिल शिफा दी। इस महान किरपा वास्ते अपने दासां दा और अपने प्रभु जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे। सब भैण भाई जोरदार तारीफ करांगे, आमीन। हालेलुया। रुक जाओ 2 सेकंड, रुको 2 मिनट। हाँ, कुल खलोपी हो गया। किन्ने दिन का टाइम दिता सी खुदा ने? ये नहीं, एक तुम थोड़ा जिहा होर दसना ये प्रॉब्लम आने का कारण की साढ़े को गलतियां की हुई, क्योंकि गवाही सारे हैं। हाँ जी, तुम दसो 2 शब्द, मतलब लंबा नहीं खड़ना, जल्दी आप समाप्ति करनी, मतलब 2:30 बजे तक। आमीन हो जी। अपने वलंटियर की ड्यूटी छड्डी सी और सियाल दे विच पहले हर वीरवार रात की प्रेयर ते प्रभु दे दासां दे नाल घरे आउंदे सी, प्रार्थना करदे सी। इस चीज ने अपनी वलंटियर की ड्यूटी भी छड्डी और रात की प्रेयर जिहड़ी करदे सी वो भी बंद कीती, जिहदे कारण बाणी च लिखिया अनाज्ञाकारी दी सजा मैं तेरे धीआं ते पुत्रां नूं दवांगा, जिहदे कारण प्रॉब्लम आई और फिर प्रभु दे दासां दे द्वारा प्रभु जी ने इस चीज नूं आज़ाद कीता। आई हुई संगत ने जैब सी, रब के दासां नूं जैब सी कि मेरी गवाही है कि मेरिया कमियां जिहड़ियां घाटा ही कमजोरियां वो मेरे गाड़ी आईयां। तो मैं पहले तो मैं अपनी गवाही देवांगी कि संडे वाला दिन सी कि मेरी मासी की पोतरी का विआह ही, तो मैं संडे का दिन तोड़िया कि मैं चर्च नहीं आई, ना मैं किते सिर झुकाउण नहीं इत्थे चर्च च आई कि मैं नहीं उन्हें जल्दी जाना, उन्हें दूर बड़ी जाना कि असीं टाइम ना आते कि आओ टाइम ना जाना। मेरी पहला शुरू तो यह गलती कि मैं परमेश्वर के घर सिर नहीं झुका के गई कि पहली रिश्तेदारों को अपने में पहल दी, परमेश्वर को पहल मैं नहीं दी, रिश्तेदारों को पहल दी है कि मैंने सजा एक काम तो भी परमेश्वर ने दी है कि चल फिर रिश्तेदार तेरी भला सोंदे आके तेरी गमी ते वेले आउंदा, कोई भैन भरा रिश्तेदार नहीं वड़दा, सिर्फ परमेश्वर ने मेरी मदद की कि मेरिया तो गलियां गलतियां
ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡੀ ਆ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾ 10-20 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਹਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਚਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਸ ਕੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 20-25 ਦਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡੇਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਦਾ ਵਾ ਜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ, ਬਚੋਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਰੋਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਓਨਰ। ਪਹਿਲਾ ਓਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਜੇ ਨੇਮ ਤੋੜੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਬੂਆ ਜੀ ਆ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੂਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਬੂਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਂਦੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਜੋ ਬੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਬੂਆ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਘਰ ਆ ਰਹੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ, ਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 5:16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਤ ਪਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਰੀਫ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕੁੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਸੈੱਲ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੀ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਜਨ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗਵਾਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਡੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਡੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਹੋਏਗੀ।
ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਨੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं। इस महान कृपा वास्ते अपने दासां दा और अपने प्रभु जी दा बहुत बहुत धन्यवाद करदे। सब भैन भाई जोरदार तारीफ करेंगे। आमीन। जोर की तारीफ करो, जोर ना जोर ना। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी जल्दी ले हाँ जी ना ले आउं तो ना आओ मैं क्या आउं अच्छा बखरी है ना ओके ओके अच्छा अच्छा प्रभु जी अपने हाथ ही लाओ। सिस्टर ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ side ਕੌਰ ਕਰੋ। ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ Period problem, period। ਹਾਂਜੀ हाँ हाँ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। नौ ਬੁੱਧਵਾਰ महीने तो 9 महीने 9 महीने कितने 3 महीने तो पीरियड नहीं सी आ रहे अच्छा ठीक तो कैमरे जरो हाँ 3 महीने ओके ओके ਔਰ ਤੇ ਜਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। तो 2 मिनट आप शब्द बोल सकती ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। हालेलुया ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਰ ਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖੂਨ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੂਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈਣ ਚੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ 250 ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ 250 ਦੀ 300 ਦੀ 400 ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਪਰ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬੁਆ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 91 ਬਜੂਰ ਪੜਨਾ, ਫਿਰ 91 ਜਬੂਰ ਹਾਂ 23 ਪੜਨਾ, 21 ਪੜਨਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਦੋਂ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਆਏ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਰੁਕੇ ਸੀ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ 300 ਜਾਂ 400 ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗੁੰਮ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਯੈਸ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਕਾਈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਲੇ ਬੈਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਕਿਉਂ ਆ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖਣੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਛੱਡਤੀ ਰੋਜ਼ੇ ਛੱਡਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂ ਵੀ
ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਫੇਰ ਸਿਖਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਰੋਗ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ? ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰਾਪਨ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀਲ ਕਰਦਾ। ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਨੇਮ ਤੋੜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਨੇਮ ਬੰਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਪਰ ਡੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੇਮ 'ਚ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਕੂਚ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 7 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬੇਟੇ ਜੇ थे। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी, नेक्स्ट अगली टेस्टिमनी सुनाओ, जल्दी लो जल्दी। हाँ जी, नहीं करो, खड़े रहो, खड़े लेके जा, बैठ जा। 10 पैन हाँ ओके, घुमा दे। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਜਦ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ हालेलुया। बस बस, ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰੂਮ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਢਾ ਦਿਓ, 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਔਰ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। जो रुक जा पापा, रुक जा। हालेलुया। किन्ने लोगों ने गवाही नहीं सुनिया? ये गवाही बड़ी दर्दनाक है और दिल नूं हिलाउण वाली गवाही है, क्योंकि एक्सीडेंट बड़ा जबरदस्त सी। एक साइड रख बेटे, मेरे नाल लिया, ठीक है। हालेलुया। इन्हां दा जिहड़ा एक्सीडेंट बहुत खतरनाक सी। पूरी जिहड़ी गड्डी डैमेज हो गई सी, पूरी बारी वाली साइड सी, पूरे बारी तोड़ दी सारा, मतलब कि पूरी अगली साइड जिहड़ी नाल जुड़ गई, मतलब कि बैरी वाली साइड पूरी जुड़ गई। और वेखो खुदा दा फजल, इन्हां दी बाहां दे विच प्लेटां पईयां वा, ठीक है। पूरे हैड दे विच सੱਟ आ। सिर दी सੱਟ तुहानूं पता जिद्दे लग जांदी ओह बंदा नहीं बचदा, बाद च डी एंड हो जांदा। इन्हां दे सिर दे विच भी बहुत सारी सੱਟ सी। पूरे चेहरे दी सर्जरी होई है, जिन्ने लोग सुन रहे आ। इधर ध्यान दो। पूरा चेहरा जिहड़ा इत्थों वज के जदों बारी दी ओह बारी वजी आ पूरा मास जिहड़ा तुहानूं चढ़ गया सी। अगर सुन दे, लगातार जिन्ने हॉस्पिटल वाले सारे जवाब देता सी इन्हां नूं। ਜਿਹੜੇ हॉस्पिटल जाते ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ नहीं ना ਸਾਡੇ कोल बस ਦੀ ਗੱਲ नहीं, नहीं कर सकते। बार कदी इधर कदी उधर कदी इधर। फिर रात मैं खुदा दे दास ਇੱਥੇ 3-4 ਜਣੇ ਭਾਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਰਾਤ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਧਾ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਰ, ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਬਾਰੀ ਵੱਜੀ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੋਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰੀ ਵੱਜੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। 3 ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਪਲਟ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾਬੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੱਡੀ, ਪੂਰੇ ਡੈਮੇਜ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਨੂੰ, ਹੈਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੈਕ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੈਕ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਦਾ, ਫਾਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਦੋਂ 10 12 ਤੋਂ 2 ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਤੇ 10 ਜਾਗਦੇ ਆ। ਫੌਜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਿਫਟ ਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਐ ਲੂਣੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਲੂਣਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਹਾਂ 10% ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ 5 ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੇ, 10% ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਧੇਹੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਹੈਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 5 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 10% ਹੈਗਾ, ਮਰਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਬਚਣਾ ਬੁਝਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ 6ਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ 6ਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਸੀਓ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਕੈਸੀਓ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ 20 ਦਿਨ ਖਾਧੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਸਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾੜੀਆਂ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਗਾ, ਝੀੜ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਹਾਏ ਮਾਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਦਾ। ਵੇਖੋ। ਹੈਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਧਰੋਂ ਓਕੇ 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 ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਆ ਖੱਬੀ, ਇਹ ਮੋਛੇ ਵੱਢ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਇਹ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਧੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ 12 ਦਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਆ ਬਰਵਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੋੜਿਆ ਵਾ, ਪਰਵੱਟੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਰਜਰੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਭ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾ ਦੇਗੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਹ ਚੱਲ ਪਏਗੀ, ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਲਓ, ਜਲਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਜਲਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ
जल्दी हो, 2:30 बज गए, जल्दी करो। हाँ जल्दी अपनी जगह दे इधर रखा। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਕੋਟ। ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੰਮੀ ਚਰਚ ਚੱਲੀ ਔਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮੀਨ। हाँ नेक्स्ट हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਮਸੀ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਬੈਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਗਿਆ, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਤੇ ਆਇਆ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਤੀਆਂ 2-4 ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਲੱਭਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਹੀ ਚਲ ਗਏ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਣ ਕਰ ਲਾਂਡੇ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਚਲ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ ਦੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਆਪੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਣ ਡੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਛੋਟਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੇਰ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਆਊਗਾ ਬੱਚਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮਾਣ ਆ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਜਾ, ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆਪਾਂ 2:30 ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ 2:30 ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਲੀਟ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾ ਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ